achievement in the medical field and the commitment of Rainbow Children's Hospital for pediatric health and health of children. From India, we are reporting in the liver transplant for this disease. Liver transplant we do for many diseases. Common biliary atresia second common acute liver failure transplant. So this disease, for the first time, we have done transplant in India. Elsewhere they have done, Saudi Arabia. So this is the first time. We thought we will highlight, and also we thought we will highlight what work from the transplant point of view. Rainbow Children's Hospital. In the Sethu, we have done another 2 successful transplant in less than 6 kilo babies. We thought we will share. That is the highlight of this press meet. Thanking you all once more. I will just run through a couple of slides. I will try and tell what is this PFIC 13, அது எப்படி present ஆகும், அதுக்கு எப்படி நாங்க transplant பண்ணோம், எப்படி இப்போ குழந்தை இருக்கா, அது நாங்க highlight பண்ண போறோம். So next slide. நாங்க Google தான் பார்க்குறோம். You can see in the Google, it is written as ultra rare. So if AI, with the AI tool, it is very, very rare. Recently, they have described only in February 2025 in the Vyadhiya Kandapudichanga. So what happens? The next slide, change. So what happens? Namadikella theriyu bile na pitta. That is secretion. Liver and the secretion is so basically, liver kulle it will produce out. It should come inside the bile duct. Bile after production, it should come inside the bile duct. Transporter you need transporters. Star, red in the channels. And the channels or else if they are not working properly, you will have a disease called progressive familial intrahepatic cholestasis. Intrahepatic liver kulle bile will accumulate. When bile accumulates for a long time, it is toxic to liver. Liver damage ஆயிடும். அப்போ நாங்க liver replace தான் பண்ணணும். So next slide. So we had one 8-year-old boy. He had jaundice since 3 to 4 years. கொஞ்சம் அரிப்பு இருந்துச்சு. So anybody has jaundice for a long time, they will develop itching all over the body. So and he was also not growing. நாங்க blood test, liver biopsy, genetic test எல்லாம் பண்ணிட்டு we thought he has got PFIC 30 and we told liver transplant is the option. Mother came forward to donate a part of liver. In the part of liver we took from the mother and donated. So after transplant he is doing well. Itching ella relieve achi, ariponnume illa, his growth improved, he is back to school. He just took photographs. You can interview them once more. Next slide. Exclusive குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது மற்ற மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது 3 விஷயங்கள். ஒன்று, குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல் இது டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சுட்டு பாப்பா வெளியில் வரதோட இதுவாகிடுது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்தால் பிரச்சனை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான விஷயமே இருக்காங்க. டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்ட கிராஃப்டை நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்து அதுக்கப்புறம் பாப்பாவுடைய ரிக்கவரிக்கு நம்ம எய்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வேலை தான் பீடியாட்ரிக் ஐசியூ யூனிட் ஒரு டீமாக ஹெப்படாலஜிஸ்ட், நெஃப்ராலஜிஸ்ட் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஸோ இது பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே ஃபுல் டைமாக இருப்பாங்க. மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியில் எல்லாம் விசிட்டிங்காக வருவாங்க. நம்ம கேட்டு அப்புறம் அவங்க பரவாயில்ல, இவங்க எல்லாம் ஃபுல் டைமாக இருக்காங்க. நமக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் வேணும், இன்னும் எந்த காம்ப்ளிகேஷன் வேணாலும் நடக்கலாம் பாப்பாவுக்கு போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் we are very happy that doing in a pediatric transplant, it was very comfortable for us to ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நம்ம பேஷண்ட்டோடைய ஆப்டிமல் அவுட்கம் என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நர்சிங். குழந்தைங்களை மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்க, ஐசியூவில் பார்த்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற நர்சஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் குழந்தைங்களை இன்னும் பக்குவமாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு அடல்ட் யூனிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பீடியாட்ரிக் யூனிட். மூணாவது ஃபேமிலி சென்ட்ரிக் அப்ரோச். நம்ம குழந்தைனாலே நம்ம குழந்தையோடு சேர்ந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்களையும் நம்ம அந்த கேரில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ இந்த ஃபேமிலி சென்ட்ரி, ஏன்னா அம்மாவோ அப்பாவோ தான் லிவர் கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது அம்மாவும் அப்பாவோடைய கான்ஃபிடென்ஸை
அந்த குழந்தையோட ரிகவரியில் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும். இந்த 3 விஷயங்கள் எங்களால் ஆப்டிமைஸ்டாக பண்ண முடியறதுக்கு நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பீடியாட்ரிக் ஐசியூ தேவை. அண்ட் ஆல்சோ a good team. We are able to get that team and we obviously share with the success of our transplant. They're doing well. So liver transplant இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக போயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டுலாம் பார்த்தா இந்தியா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் சக்ஸஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி நான் 10 வருஷம் யூகேல ட்ரெயின் பண்ண வந்தேன். இப்போது இங்கே நம்ம ரிசல்ட்டு யூகே ரிசல்ட்டுக்கான ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெட்டர் தான் இருக்குது. யூகேன்னு சர்ஜன்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அந்த ஸ்டேஜில் வந்துச்சு இந்தியா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில். என்னென்னா சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு இன்னும் வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த சின்ன பேபிஸ் எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும், வெசல் சின்னதாக இருக்கும். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு, மானிட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே சின்னது ஸ்பெஷலாக இருக்கணும். அதனால லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சின்ன பசங்களில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் பண்ண முடியாது. அடல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாருன்னா அதே ஹாஸ்பிட்டலில் சின்ன பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியுமானது கரெக்ட் இல்லை. அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டீம் இருக்கணும், டாக்டர்ஸ் இருக்கணும், நர்சஸ் இருக்கணும், எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பீடியாட்ரிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணால் ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கணும். தட் இஸ் அவர் ஒப்பீனியன் அண்ட் தட்ஸ் த ரீசன் வை ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த 2 பசங்க பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பையன் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரேர் டிசீஸ். இது முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் க்யூர்னு எங்கேயும் ப்ரூவ் பண்ணல. பட் நம்ம பண்ணிட்டு ஷோன் தட் இட் கேன் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் த லைஃப் ஆஃப் த சைல்டு. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் த ஸ்மால் பேபி ஆல்சோ அவ்வளோ சின்ன ஏஜில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா டோனர்ஸ். சின்ன இப்போ அடல்ட்ஸ்க்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படி பண்ணிக்கலாம். பட் சின்ன பசங்களுக்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும்னா அது லிவர் நல்ல லிவர் கிடைச்சி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சின்ன பீஸ் கொடுக்கணும். அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை, அவ்வளோ நல்ல லிவர் கிடைக்காது கெடாவரில். அதனால பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா யாரா ஃபேமிலி மெம்பர் டொனேட் பண்ணால் ஸ்மூத்தாக ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த 2 கேஸஸ் சக்ஸஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தின்னாவுக்கு அவர் மதரு டொனேட் பண்ணிட்டாரு, பேபிக்கு ஃபாதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவர் தேர் விஷஸ், தேர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வாட் ஹஸ் brought both these children to recovery. So the only thing I would say is liver transplantation is a very successful procedure in our country. Transplant is a very operation, success irukadu, and mari pannakudadu, waste panam idella old news. We can, in good center, we have very good outcomes with this kind of a transplant. It's okay. Srinivas Reddy, I'm the Director of Pediatric Liver Transplantation for Rainbow Hospitals. Today we are having this meeting to discuss the transplantation of Master Thiruna. He had a very rare liver disease, and it's been very recently discovered actually. The problem இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ரொம்ப ரீசென்ட்லி ஜெனட்டிக் ஸ்டடீஸ்னால தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டாரு, ஒன்றும் சக்ஸஸ் ஆகலை. ரொம்ப ஜாண்டிஸ், ரொம்ப இச்சிங் ஆக்சுவலி ஹோல் டே அண்ட் நைட் யூஸ் டு பி இச்சிங். அண்ட் அதனால இது ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான். ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவர் மதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. Our mother left side liver she donated, and operation has gone very well, and this is the first reported liver transplantation for this disease in the world. So that's a big matter of pride for for Chennai and for Tamil Nadu. I'm Dr. Karthik Narayananga. நான் வந்து பீடியாட்ரிக் இன்டென்சிவ் கேர் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்றது வந்து ஒரு டீமாக வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். சர்ஜரியோட விஷயம் முடிஞ்சாது, அதுக்கப்புறம் ஐசியூ கேர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லாங் டர்ம் ஃபாலோ இருக்கும். ஸோ இந்த ஐசியூ கேர் எதனால் முக்கியம் அப்படின்னா, அதுவும் ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படின்னும் போது ஒரு குழந்தைய நம்ம ஐசியூவில் போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பார்க்கும்போது அதுக்கான சேலஞ்சஸ் நிறையா இருக்கும். நார்மலாக அடல்ட்ஸ் மாதிரி பெரிய ரத்த குழாய் இருக்காது, சின்ன நூல் யாரோட தான் ரத்த குழாய் இருக்கும். அந்த ரத்த குழாய் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உறுப்புக்கு ரத்தம் சீராக போகிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆக்சிஜன்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே அந்த நேரத்தில் சீராக பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது நர்சிங் கேர். இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பாப்பாலாம் ஒரு இனிஷியலாக கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப வீக்காக இருக்கும்.
அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். அதனால் நர்சிங் கேர் வந்து இந்த டைத்தில் ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக இருக்கும். மூணாவது ஃபேமிலி அப்ரோச். அதாவது இப்போ யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ தான் லிவர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும், என்ன ஏதுன்றது. ஸோ அவங்களையும் கேரில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் வழக்கமாக நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கும் நம்ம அதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். அந்த பேஷண்ட்டோடைய அவுட்கம் நல்லா வர்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக Okay. So I think one important thing that I need to, I want you to advertise is that liver transplantation is very successful, even for children. English is okay, huh? Okay. Even for children, even for small babies, when you transplant is done in areas in centers with expertise, success rates are very good. They're more than 95% success rate. So transplant and the peri operation panna enna prayojanam life irukadu another, that is all old news. Now with the current techniques and the expertise, we are all trained in other countries and come, but actually now surgeons from other countries are coming to train with us because we are reached that level of expertise. So transplantation can be done safely and children can have a very good life after the operation. எவ்வளோ ஹவர்ஸ்னா, ஸோ டோனர் ஆப்ரேஷன் யூஸ்வலி 5 to 6 hours ஆகும். பேபி ஆப்ரேஷன் இட் டேக் 8 to 10 hours. அது அகெயின் ஸ்மால் பேபிஸ்னால் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், அதனால் ரொம்ப ஃபைனாக பண்ணணும். கொஞ்சம் பெரிய பசங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகும். பட் யூஸ்வலி அரௌண்ட் 8 hours ஃபார் சைல்டு, அபவுட் 5 to 6 hours ஃபார் த டோனர். அண்ட் டோனருக்கு நார்மலி ஃபேமிலி டோனர்ஸ் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா அது சக்ஸஸ் நல்லா இருக்கும், லிவர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அதனால கிராஃப்ட் acceptance rates are very very good with living donor and it is safe for the donor. நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு டோனருக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு, இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த பாதி லிவர் எடுத்தா டோனருக்கு சேஃபாக இருக்கும்னா ஒன்லி தென் வில் ப்ரொசீட். ஸோ நார்மலி 1 month ஆப்ரேஷன் முன்னாடி எவ்வளோ பெருசு இருந்தது லிவர் அவ்வளோ பெருசாக அவங்க லிவர் டோனரில் அது லிவருக்கு அந்த நல்ல க்ரோ ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் we are able to do successfully. இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு ட்ரிக்கியான. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் சென்டர்ஸில் எக்ஸ்பர்ட் சர்ஜன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டீம் இருக்கிற இடத்துல பண்ணாலும் குழந்தையோட ரெக்கவரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். பட் அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் குழந்தையோட ரெக்கவரிக்கு மெயின் இன்டென்சிவ் கேர் நமக்காக. அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட க்ரோத் நார்மலாக இருக்கும். நார்மலாக எப்படி ஸ்கூலுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் போகிறாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க போவாங்க, படிக்கிறது நார்மலாக இருக்கும், வளர்றது நார்மலாக இருக்கும். ஸோ அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம், குழந்தை பெற்றுக்கலாம். ஸோ நார்மலாகவே க்ரோத் இருக்கும். ஸோ சில்ட்ரனுக்கு லிவர் டிசீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஏர்லியராக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெக்கவரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும்.